बुरा ना मनियो। जिन्ना भी दुनियावी रिश्तियां दा आपां इंतज़ार करते हैं, ये भी सच है कि दुनियावी रिश्ते सच्चे नहीं। इन्हां दुनियावी रिश्तियां विच वो जान नहीं है कि ये परलोक विच भी निभ जाण, ये लोक विच भी निभ जाण। किते ना किते आके रिश्ते सानू पिछां छड्ड दिंदे ने, पिछे छड्ड दिंदे। तो जिसनों इंतज़ार कि जिन्हां लोकां ने जिहड़े रब दे प्यारियां ने इंतज़ार किया अपने सतगुर नूं मिलण दा, अपने सतगुर दे दीदार दीयां घड़ियां नूं वैराग नाल जिउया। गुरु प्यारी साध संगत, राग नाल जिउणा तां बड़ा सौखा है। मैं तुहाडे नाल हारमोनीयम ढोलकी सब कुछ वज रहा है, तो साजां दे नाल चलना बड़ा सौखा है। और साजां नाल ही है भी तुसी 1 घंटा 2 घंटे गायन भी हो रहा है, तुसी सुन भी रहे हो, ये राग है। तो राग आसान है, लेकिन जो वैराग है, वैराग बहुत मुश्किल है। राग दे विच तां सहारे ने बड़ियां चीज़ां दे, लेकिन वैराग विच सहारा है सिर्फ अपने आप दा और अपने अंदर बैठी हुए परमात्मा दा, और अपने ही अंतर मन विच छिपी हुई उस भगती दा सहारा हुंदा है वैरागी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु प्यारी साध संगत, गल्लां तां सच्चियां ने। जिन्हां ने रब नूं पाया है वो लोक बड़े निराले होए, जिन्हां ने उस सतगुर दे दीदार, क्योंकि बाणी दियां केवल पंक्तियां नहीं है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै। ये केवल पंक्तियां नहीं है, इकल्ला ज्ञान नहीं है, इकल्ली लिखत नहीं है। ये उन्हां लोकां दी प्रगट कीतियां होईयां चीज़ां ने जिन्हां ने पहलां तक्किया ते फिर दस्सिया। अजकल दा तां सिस्टम कुछ होर है कि दस्सिया पहलां जांदा है, तक्कण दी वारी कदों किहदी आउंदी है कोई पता नहीं। जिन्हां लोगों ने तकिया और तकण तो बाद फिर दुनिया नूं दसिया कि नहीं नहीं सच क्या है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै, और पीपा प्रणवै परम तत्त है सतगुर होए लखावै। कोई सतगुर होवे, गुरु होवे, किसी दे नज़दीक बैठा होवे ते गल समझ विच आउंदी है। तो बाबा शेख फरीद कहंदे ने कि फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला। पंक्ति बड़ी अनमोल है। मैं इस पंक्ति का सहारा गुरु प्यारी साध संगत इसलिए लै रहे हैं क्योंकि अज की जो दुनिया है ना, अज का जो संसार है, अज दे संसार की स्थिति वो बनती जा रही है कि सब कुछ बहुत वध रहा है। पैसा बहुत वध रहा है, जमीनां जायदादां वध रही ने, ज्ञान बहुत वध रहा है, नॉलेज बड़ी हो रही है हर बंदे नूं। अजकल अनपढ़ बंदे नूं भी बड़ा ज्ञान है, क्योंकि दुनिया सुनन नूं ते देखण नूं इन्नी ज़्यादा मिल रही है कि हर चीज़ बहुत वध रही है। जे कुछ घट रहा है तो साडे अंदर एक अंदरूनी चैन हुंदा सी, साडे अंदर एक अंदरूनी जिहा ना खेड़ा हुंदा सी, एक सुभाविक जिहा आनंद हुंदा सी। उस आनंद विच, उस चैन विच, उस खेड़े विच घाटे पैण लग गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं गल सही कह रहा, समझ विच आ रही है जी? थोड़ा थोड़ा मैनू दसदे रहना कि गल ठीक है या गलत है। साडा जिहड़ा अंदरूनी चैन है, क्योंकि जिथे आपां बैठे हैं ना गुरु प्यारी साध संगत, इत्थों कुछ होर लभण ही नहीं आए आपां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। तो बाबा शेख फरीद कहते फरीदा मन मैदान कर ते टोए टिब्बे ला, कि अपने मन को मैदान कर लै। मैदान का मतलब है बिल्कुल इस ढंग नाल अपने मन ते काबू कर लै कि जिथों तक वेखे तैनूं इक्को ही चीज़ दिखाई देवे कि चारे पासे मेरा मन इक्को जिहा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक मैदान की उदाहरण दी। मैदान का मतलब है कि मैं जिधर भी नज़र मारदा, हुण
ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੀ 4 ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਕੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 4 ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਉਸ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘਮਾਉਣ ਤੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੂਰਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾ ਪਰਕਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨੀ ਘਟੀ 100 ਵਸੈ 100 ਬਿਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ 4 ਕੋਨੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਧੀ ਭਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਦੇਈ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਈ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਥਵਾਕ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਤੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਓਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਚਿਲਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਢਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਨਿਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੜਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਰਹੇਗਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਗਰ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪਾਣੇ ਕੀ, ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। शायर कवि कहता तमन्ना है गर खुदा को पाने की तो खुद को बदलना सीख ले। तमन्ना है यदि खुदा को पाने की तो खुद को बदलना सीख ले। तमन्ना है यदि मंजिल पाने की तो बार बार जो भटकता है भटकना छोड़ दे और टिकना सीख ले। गुरु प्यारी साध संगत, हुण ये मन जिहड़ा है, जिहड़ा साडे कोले मन है प्यारी संगत, इनू मैदान करन दा तरीका जिहड़ा है सिर्फ इत्थे काम करना थोड़ा मुश्किल है। हुण काम किवें हुंदा है? जिथे तुसीं बैठे हो संगत विच, जिथे बैठे ये संगत जिहड़ी है, जदों असीं इकट्ठे होके बहिने आ ना, उदों मन ते काम हो सकदा है। कल्ले बह के मन ते काम नहीं हुंदा। असीं की कहंदे हुंदे आ, कल्ला मन वेला मन किहदा घर हुंदा है? शैतान दा घर। क्योंकि इस मन का एक सुभाव है गुरु प्यारी संगत, मन नीवें वल नूं जांदा है, मन उच्चे वल नूं नहीं जांदा, इहदी आदत है। और जदों ये मन संगत विच है तां ये मन बदलदा है। गुरु दे प्यारे बदलदे ने। किवें बदलदे ने? एक साखी नाल। गुरु प्यारी साध संगत, और एक गल होर कह देवां, दुनिया ते हर तरह की स्टडी करनी, हर तरह की पढ़ाई करनी बड़ी सौखी है। अजकल तो डिग्रियां ही इन्नियां ज़्यादा ने। अजकल का एजुकेशन सिस्टम दे विच अलग अलग तरह की स्टडी है, कोई किते पढ़ रहा है, कोई विदेशों में पढ़ रहा है। ये सारियां चीज़ां ही बड़ियां सौखियां, लेकिन इक्को चीज़ औखी है। कहंदे तू किसे तो पत्री पढ़ा सकदा है ते खुद अपनी पत्री आप भी पढ़ सकदा है, लेकिन जिहड़ी पत्री तेरे मन दी है ना, जदों तक इस मन वाली पत्री नूं नहीं पढ़दा ना, उदों तक सुख नहीं मिल सकदा। सतगुर दी बाणी कहंदी, मन की पत्री वाचनी और सुखी हूँ सुख सार। हुण गुरु प्यारी साध संगत, हुण तुसीं सोचो कि मन दीयां पत्रियां तां उही पढ़ेगा ना जी जिहदी मन ते नज़र होवे। जिसदी अपने मन ते नज़र ही नहीं है, जिहड़ा अपने आप नूं टटोलदा ही नहीं है, परखदा ही नहीं है, जे गल्लां जग दीयां होणगीਆਂ, गल्लां दूजिਆਂ ਦੀਆਂ होणगीਆਂ, गल्लां संसार ਦੀਆਂ होणगीਆਂ, ते आपां नूं पंक्ति किवें समझ आएगी कि आप सवारे ही मैं मिलही और मैं मिलिया सुख होए।
ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਪਤਰੀ ਵਾਚਣੀ ਔਰ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਬੁਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਡੇਜ਼ 7 ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਦੇ 10,000 ਤੇ 10 ਦਾ 10,000 ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ 10,000 10,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ 10,000 ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਖਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜਨਗੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਮਾਇਆ ਉਸਨੇ, એનર્ਜੀ ਉਸਨੇ ਲਾਈ, ਤਾਕਤ ਉਸਨੇ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕਉ ਮੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋ।